میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب بھی مسجد میں داخل ہوں، یاد آنے پر نفلی اعتکاف کی نیت فرما لیا کریں۔ جب تک مسجد میں رہیں گے نفلی اعتکاف کا ثواب حاصل ہوتا رہے گا، اور ضمناً مسجد میں کھانا پینا سونا بھی جائز ہو جائے گا۔ سرکار والا اعتبار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت شان ہے، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا میں بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے بیان سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ یاد رکھیے، بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل کا ثواب نہیں ملتا۔ جتنی اچھی اچھی نیتیں زیادہ، اتنا ثواب بھی زیادہ۔ نیت کر لیجئے، نگاہیں نیچی کیے، خوب کان لگا کر سنوں گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کی بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دوزانو بیٹھوں گا، ضرورتاً سمٹ کر سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کو شادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گھورنے جھڑکنے الجھنے سے بچوں گا۔ صلو علی الحبیب اذکروا اللہ یتوبوا الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کی نیت سے بلند آواز سے جواب دوں گا، اور بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی اگر چاہیں تو نیتیں کر لیں، انشاءاللہ توجہ کے ساتھ بیان سنیں گے، علم دین کی تعظیم کی نیت سے جہاں تک ہو سکا بڑی تعظیم کے ساتھ بیان سنیں گے۔ یاد رکھیے، با ادب با نصیب، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نامی اسم گرامی لیا جائے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کیا جائے گا، اولیاء کرام کا تذکرہ ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان کی برکتیں ہیں، تو یقیناً نیک ہستیوں کا جہاں ذکر آئے تو وہاں پھر ہمیں باادب ہو کر بیٹھنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو ادب نصیب فرمائے۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص نہایت عبادت گزار تھا۔ وہ رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتا، اور دن میں گم پھر کر کچھ چیزیں لوگوں کو بیچا کرتا۔ وہ اکثر اپنے نفس کا محاسبہ یعنی فکر مدینہ کرتے ہوئے کہتا، اے نفس، اللہ سے ڈر۔ ایک دن وہ حسب معمول اپنے گھر سے روزی کمانے کے لیے نکلا تو چلتے چلتے ایک امیر کے دروازے پر پہنچا، اپنی اشیاء کو بیچنے کے لیے صدا لگائی۔ امیر کی بیوی نے جب اس حسین شخص کو اپنے دروازے کے قریب دیکھا تو اس پر عاشق ہو گئی، اسے بہانے سے محل کے اندر بلا لیا، پھر اسے کہنے لگی، اے تاجر، میرا دل تمہاری طرف مائل ہو چکا ہے، میرے پاس بہت مال ہے، زرق برق لباس ہے، تم یہ کام چھوڑ دو، میں تمہیں ریشمی لباس
اور بہت سارا مال دوں گی۔ یہ پیشکش سن کر اس کا نفس اس عورت کی طرف مائل ہونے لگا، مگر فوراً اس نے اپنی عادت کے مطابق اپنے نفس کو مخاطب ہو کر کہا، اے نفس اللہ سے ڈر۔ اور پھر اس عورت کو جواب دیا، مجھے اپنے رب کا خوف ہے۔ وہ عورت کہنے لگی، تم میری خواہش پوری کیے بغیر یہاں سے نہیں جا سکتے۔ اس شخص نے پھر کہا، اے نفس اللہ سے ڈر، اور نجات کی ترکیب سوچنے لگا۔ بالآخر اس نے عورت سے کہا، مجھے مہلت دو، میں وضو کر کے 2 رکعتیں ادا کر لوں۔ اجازت ملنے پر اس نے وضو کیا اور چھت پہ چلا گیا۔ وہاں اس نے 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد چھت سے نیچے جھانکا۔ اس کی اونچائی تقریباً 20 گز تھی۔ اس نے بے بسی سے آسمان کی طرف دیکھا اور عرض کرنے لگا، اے میرے رب، میں طویل عرصے سے تیری عبادت میں مشغول ہوں، مجھے اس آفت سے نجات عطا فرما۔ یہ کہہ کر وہ چھت سے کود گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام کو حکم دیا، جاؤ اور میرے بندے کو زمین سے گرنے سے پہلے سنبھال لو، کیونکہ اس نے میری ناراضی کے خوف سے چھلانگ لگائی ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے نہایت تیزی کے ساتھ اس شخص کو تھام لیا اور زمین پر بٹھا دیا۔ سبحان اللہ۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس حکایت سے معلوم ہوا کہ جو شخص اپنے اعمال کے احتساب کا معمول بنا لیتا ہے، اپنے اعمال کا ہر وقت جائزہ لیتا رہتا ہے، تو اس کی یہ عادت اسے گناہوں سے بچانے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ جیسا کہ اس نیک شخص کا دل جو ہی گناہ کی طرف مائل ہوا تو فکر مدینہ یعنی اپنا محاسبہ کرنے کی جو عادت تھی، اس وجہ سے اس کے منہ سے فوراً نکلا، اے نفس اللہ سے ڈر۔ اور پھر ایسا خوف خدا اس پر طاری ہوا کہ وہ گناہوں سے بچ گیا۔ یہ بھی پتہ چلا کہ مشکل وقت میں نیکیاں کام آتی ہیں۔ بسا اوقات ان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی مدد حاصل ہوتی ہے کہ بڑی سی بڑی مصیبت بھی آسان ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اس شخص نے گناہ سے چھٹکارا پانے کے لیے اپنی عبادت کا وسیلہ پیش کرتے ہوئے چھت کی بلندی سے چھلانگ لگائی تو مدد الہی کی وجہ سے جانی ہلاکت اور جسمانی مصیبت سے محفوظ رہا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ بھی یاد رہے، مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھے کہ ہماری شریعت کے اندر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کی اجازت نہیں ہے، مگر ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے ہوئے خود کو گناہوں سے بچائیں اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال بجا لائیں۔ نیک اعمال کی وجہ سے نہ صرف مدد الہی حاصل ہوتی ہے بلکہ دنیا اور آخرت کی بے شمار سعادتیں نصیب ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ نیکیاں گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ بھی ہیں۔ قرآن کریم میں جا بجا نیکیوں کی ترغیب دلائی گئی، نیک اعمال کی ترغیب دلائی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی پارہ 30 سورہ بینہ کی آیت نمبر 7 اور 8 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہی مخلوق میں بہتر ہیں، ان کا صلہ ان کے رب کے پاس بسنے کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہیں، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں، اللہ ان سے راضی اور وہ اس سے راضی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، وہ اللہ ان سے راضی اور وہ اپنے رب سے راضی۔ لہذا آپ نے سنا کہ جو لوگ ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان خوش نصیبوں کو جنتی باغات اور اپنی رضا کی خوشخبری سنائی ہے۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو بیکار کاموں میں گزارنے کی بجائے، فضول تبصروں میں گنوانے کی بجائے آخرت کے لیے نیکیوں کا خوب ذخیرہ اکٹھا کریں اور گناہوں سے بچتے ہوئے اخلاص و استقامت کے ساتھ نیک اعمال میں مصروف رہیں۔ احادیث مبارکہ میں
नेक अमाल बजा लाने के बहुत ज्यादा फजाइल और बरकत बयान की गई हैं। आइए बतौर तरगीब दो फरामीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुनते हैं। हमारे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह अज़्ज़ व जल ने मुझे हुस्न अखलाक और अच्छे अमाल को तमाम और कमाल तक पहुंचाने के लिए मबूस फरमाया है। इसी तरह प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक और मकाम पर इरशाद फरमाया, जिसने अपनी बकिया जिंदगी में नेक अमाल किए तो उनकी उन खताओं को बख्श दिया जाएगा जो माजी में हो चुकी थी, और जिसने अपनी बकिया जिंदगी में बुरे अमाल किए तो उसकी गुज़िश्ता और आइंदा जिंदगी में होने वाली खताओं पर उसकी पकड़ की जाएगी। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, वाकई नेक अमाल की बहुत बरकतें हैं। नेक अमाल की बरकत से अल्लाह की रिजा हासिल होती है। नेक अमाल की बरकत से जन्नत की लाजवाल नेमतें हासिल होती हैं। नेक अमाल की बरकत से अज़ाब कब्र और हश्र से नजात मिलती है। नेक अमाल गुनाहों में मग़फ़िरत का जरिया है। नेक अमाल रहमत इलाही के नज़ूल का जरिया है। याद रखिए, गुनाहों से बचने और नेकियों पर इस्तिकामत पाने के साथ साथ फिक्र मदीना अपने अमाल का एहतसाब करना यह निहायत जरूरी है। इसलिए हर शख्स को चाहिए कि वो अपने अमाल के अंजाम पर संजीदगी से गौर करता रहे कि वो माजी में जो कुछ करता रहा कि अब भी इस पर कायम हूं तो क्या ये काम मेरी आखिरत के लिए नुकसानदेह तो नहीं है। यकीनन जो मुसलमान फिक्र आखिरत की आदत बना लेता है, उसके किरदार, उसके गुफ्तार में रफ्ता रफ्ता निखार पैदा हो जाता है और उसे हमेशा अपनी आखिरत बनाने की फिक्र रहती है। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत बानिए दावत इस्लामी हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी दामत बरकातुहुमुल आलिया ने दावत इस्लामी के इस्लामी भाइयों को, तमाम इस्लामी भाइयों को 72 मदनी इनामात का एक तोहफा अता फरमाया है, एक नुस्खा अता फरमाया है। और उस नुस्खे में अमीर अहले सुन्नत महासबे की तरफ तरगीब दिलाते हैं। मदनी नाम नंबर जो मदनी नामात हैं, वो जो 72 नुस्खे हैं, वो जो नेक बनने के तरीके बताए गए, उसमें से 15 नंबर में आप फरमाते हैं, क्या आज आपने यकसुई के साथ कम से कम 12 मिनट फिक्र मदीना यानी अपने आमाल का मुहासबा करते हुए जिन जिन मदनी नामात पर अमल हो रिसाले में खाना पूरी फरमाई। लिहाजा मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आमाल के बारे में गौर व फिक्र की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कुरान और हदीस में बाकायदा इसकी तरगीब दिलाई गई। चुनाचे पारा 28 सूरह हश्र की आयत नंबर 18 में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, तर्जुमा कंजुल ईमान, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और हर जान देखे कि कल के लिए आगे क्या भेजा। लिहाजा मेरे मीठे मीठे इस्लामी, इस आयत के तहत तफसीर इब्ने कबीर में है कि अपना मुहासबा कर लो इससे पहले कि तुम्हारा मुहासबा किया जाए, और गौर करो कि तुमने क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में पेश करने के लिए अपने नेक आमाल का कितना जखीरा जमा किया है। अहदीस करीमा में रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 12 आमाल का मुहासबा करने की तरगीब दिलाई है। इस ज़िम्न में 3 फरामीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुनिए, मदरी चैनल के नाज़रीन भी सुनिए, हाज़रीन भी सुनिए, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान झूम झूम कर सुनिए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जब तुम किसी काम को करना चाहो तो इसके अंजाम के बारे में गौर कर लो। अगर वो अच्छा है उसे कर गुजरो, और अगर उसका नतीजा गलत हो तो उसे बाज रहो। कितना प्यारा मदनी फूल मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हर फरमान प्यारा है, मीठा है। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे आका फरमाते हैं, जब तुम किसी काम को करना चाहो तो इसके अंजाम के बारे में गौर कर लो। अगर वो अच्छा है तो उसे कर गुजरो, और अगर उसका नतीजा गलत हो तो उसे बाज रहो। फिर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक और जगह इरशाद फरमाया, अक्लमंद के लिए एक साथ ऐसी होनी चाहिए जिसमें वो अपने नफ्स का मुहासबा करे। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमारे प्यारे आका, मीठे आका,
मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम फरमाते हैं, उमूर आखिरत में घड़ी भर गौर व फिक्र करना 60 साल की इबादत से बेहतर है। तो मालूम हुआ कुरान करीम और हदीस मुबारका में मुहासबा करने की किस कदर तरगीब इरशाद फरमाई गई। लिहाजा अगर हम चाहते हैं कि हमें रिज़ाए रब्बुल अनाम हासिल हो जाए, अल्लाह की रिजा हासिल हो जाए, हम दुनिया और आखिरत में जिल्लत और रुसवाई और शर्मिंदगी से बच जाए, जहन्नम से छुटकारा मिल जाए, तो जन्नत हमारा ठिकाना बन जाए, तो फिर हमें चाहिए कि हम अपनी मौत से गाफिल होने और लंबी लंबी उम्मीदें बांधने की बजाय समझदारी का सबूत देते हुए रोजाना फिक्र मदीना यानी मुहासबा करने की आदत बना लें। क्योंकि हमें अभी मोहलत मिली हुई है, हमारी सांसों का तसलसल जारी है, मौत का फरिश्ता अभी तशरीफ नहीं लाया, होश और हवास अकल सब सलामत है, मगर जिस दिन सांसों की माला टूटी, मौत का फरिश्ता आ पहुंचा, तो लाख कोशिशों के बावजूद चाहते हुए भी हम कुछ ना कर पाएंगे और स्वाय पछतावे के कुछ हाथ ना आएगा। अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान है, या लोगों अपने आमाल का इससे पहले मुहासबा कर लो कि क़यामत आ जाए और इनका हिसाब लिया जाए। मेरे पीछे पीछे इस्लामी भाइयों और मदनी चल के नाजरीन, आइए मुहासबे की तारीफ सुनते हैं ताकि इसके जरिए हम ज्यादा अच्छे अंदाज में अपने आमाल का मुहासबा करने में कामयाब हो जाएं। हुज्जतुल इस्लाम हजरत सैयदना इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी मशहूर किताब इह्याउल उलूम में फरमाते हैं कि आमाल की कसरत और मिकदार में ज्यादती और नुकसान की मार्फत के लिए जो गौर किया जाता है उसे मुहासबा कहते हैं। लिहाजा अगर बंदा अपने दिन भर के अमाल को सामने रखे ताकि उसे कमी बेशी का इल्म हो जाए, तो ये भी मुहासबा है। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी दामत बरकातुहुल आलिया ने इस पुरफितन दौर में हमें अपने आमाल का मुहासबा करने का जहन दिया है, हमें फिक्र मदीना का जहन दिया है, हमें अपने आप को रेक्टिफाई करने का जहन दिया है। हम सारे दिन का कैलकुलेशन करें, अकाउंटेबिलिटी अपने अमाल की हम करें, शाम को हिसाब लगाएं। क्या मेरे शेख तरीक़त ने फरमाया, क्या फिक्र मदीना से मुराद यह है कि इंसान उखरवी एतबार से अपने मामूलात जिंदगी पर गौर करे, फिर जो काम उसकी आखिरत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं उनकी इस्लाह की कोशिश करे, और जो काम उखरवी एतबार से नफा बख्श नजर आए उनमें बेहतरी के लिए इक़दाम करे। इस्तिकामत के साथ फिक्र मदीना करते हुए खूब खूब बरकतें हासिल होती हैं। यही वजह है बुजुर्गान दीन निहायत इस्तिकामत के साथ फिक्र मदीना यानी अपने आमाल का मुहासबा करते थे और उससे किसी सूरत भी गफलत ना बरतते थे। हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपना मुहासबा करते हुए रात के वक्त अपने पांव पर कोड़ा मारते और फरमाते, बता ए उमर तूने आज के दिन में क्या किया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कतई जन्नती अशरा मुबशरा हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़बान तर्ज है, जन्नत का मुस्ता सुनने वाले फारूक आजम कह रहे हैं, ए उमर बता तूने आज के दिन में क्या किया। तो प्यारे पीछे पीछे इस्लामी भाइयों, क्या हमें आज के दिन का मुहासबा नहीं करना चाहिए? क्या हमें अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की तरफ से बताए गए तरीक़ेकार के मुताबिक अपना मुहासबा नहीं करना चाहिए? आज के दिन में क्या किया, आज के दिन में कितनी नमाजें पढ़ी, आज के दिन में कितने सच बोले, कितने झूठ बोले, कितनी ग़ीबतें की, कितनी चुगलियां की, कितने काम ऐसे किए जो मुझे नहीं करने चाहिए थे, और कितने ऐसे काम छोड़ दिए कि मुझे नेकी का मौका मिला मगर मैंने नहीं किया। हजरत सैयदना हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप 40 बरस तक हंसे नहीं। रावी का बयान है कि जब भी मैं उनको बैठते हुए देखा तो ऐसा लगता था जैसे कैदी है, जैसे गर्दन उड़ाने के लिए लाया गया है। जब आप गुफ्तगू फरमाते तो ऐसा मालूम होता कि आखिरत का मुशाहदा फरमा रहे हैं और इसे देख देख कर खबर दे रहे हैं, और जब खामोश होते तो उनका आलम यह होता गोया कि उनकी आंखों के सामने आग भड़क रही है। जब आपसे इस कदर खौफजदा रहने के मुतालिक अर्ज किया गया तो आपने फरमाया, मैं इस बात से बेखौफ नहीं हूं
کہ اللہ عز و جل میرے بعض ناپسندیدہ اعمال پر مطلع ہو کر مجھ سے ناراض ہو جائے اور ارشاد فرما دے جا میں تجھے نہیں بخشتا، اس صورت میں میرے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی اتنے بڑے بڑے بزرگ جو ہیں اللہ کے نیک بندے، وہ اپنا محاسبہ کر رہے ہیں، وہ فکر مدینہ کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ میں نے تصور باندھا کہ میں جنت میں ہوں، وہاں کے پھل کھا رہا ہوں، اس کی نہروں سے مشروب پی رہا ہوں اور حوروں سے ملاقات کر رہا ہوں، اور اس کے بعد میں نے یہ خیال جمایا کہ میں جہنم میں ہوں، آگ کی زنجیروں میں جکڑا ہوں، تھوڑ یعنی کانٹے دار درخت کھا رہا ہوں، دوزخیوں کی پی رہا ہوں۔ پھر میں نے اپنے نفس سے پوچھا تجھے ان دونوں میں سے کون سی چیز پسند ہے؟ نفس بولا میرا ارادہ ہے کہ دنیا میں جا کر نیک عمل کر کے آؤں۔ تب میں نے کہا فی الحال تجھے مہلت ملی ہوئی ہے، لہذا خوب نیک اعمال کر لے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ ان نیک ہستیوں کے صدقے ہمیں بھی نیک بنا دے۔ کاش ہم سدھر جائیں، کاش میں سدھر جاؤں۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چل کے ناظرین، ہمارے بزرگ ہستیوں کے فکر مدینہ کرنے کا جذبہ کیسا کوٹ کوٹ کے بھرا ہوتا تھا۔ ان مبارک ہستیوں کے نزدیک فکر مدینہ یعنی اپنی احتساب کرنا، سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرنے کا کیسا ذہن ہوا کرتا تھا، اور ہر وقت اپنے اعمال کے بارے میں فکر مند رہتے کہ نہ جانے جو ہمارے اعمال ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو کر ہماری مغفرت کا ذریعہ بنیں گے یا مردود ہو کر ہماری ہلاکت کا سبب بنیں گے۔ اور نہیں سوچئے کہ یہی مقبولان بارگاہ میں اس قدر استقامت کے ساتھ فکر مدینہ کرتے تھے کہ شاید ہم گناہ گاروں کو فکر مدینہ کی کس قدر ضرورت ہے، فکر مدینہ کرنے کی اہمیت اور نہ کرنے کا نقصان کیا ہوتا ہے۔ یہ اس مثال سے سمجھیے کہ جس طرح دنیاوی کاروبار سے تعلق رکھنے والا کوئی شخص اس وقت کامیاب تاجر بن سکتا ہے جب وہ اپنے خرچ کیے ہوئے مال سے کئی گنا زیادہ نفع کمانے میں کامیاب ہو جائے اور اس کا کیپٹل یعنی اصل سرمایہ محفوظ رہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے وہ اپنے بزنس کا، اپنے کاروبار کا ڈیلی، منتھلی، اینولی حساب کتاب کرتا ہے، روزانہ کرتا ہے، ہفتہ وار کرتا ہے، فورٹنائٹلی کرتا ہے، منتھلی کرتا ہے، سالانہ کرتا ہے، اور پھر مختلف پہلوؤں پر زبانی غور و فکر کرتا ہے، اس کو تحریری طور پر اس کو ریٹن محفوظ کرتا ہے، جہاں کسی قسم کی کوئی کمزوری نظر آتی ہے، خامی نظر آتی ہے، اس کو دور کرتا ہے، جو چیز اس کے نفع میں، اس کے پروفٹ میں رکاوٹ ہے اسے دور کرتا ہے۔ اگر وہ اپنے ان بزنس میٹرز کا محاسبہ نہ کرے، کاروباری معاملات کا احتساب نہ کرے، تو اسے نفع حاصل تو ہونا تو درکنار، وہ تو نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بلکہ اگر اس نقصان کے بعد بھی وہ خواب خرگوش یعنی غفلت کی نیند سو جائے، وہ غافل ہو جائے، بے پرواہ ہو جائے کاروبار سے، تو ایک دن ایسا آئے گا کہ اس کا اصل سرمایہ بھی باقی نہیں رہے گا، اس کا کیپٹل بھی لوز ہو جائے گا اور وہ کوڑی کوڑی کا محتاج ہو جاتا ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بالکل اسی طرح جو شخص کاروبار آخرت میں نفع کمانے کا آرزومند ہو، اسے بھی چاہیے کہ اپنے کیے گئے اعمال پر غور کرے۔ جو اعمال اس کو نفع دلوانے میں معاون ثابت ہوں گے ان کو مزید بہتر کرے، اور جو کام اس کے نفع کے حصول میں رکاوٹ بن رہے ہیں انہیں چھوڑ دے۔ جو شخص اس طرح اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرتا رہے، اپنا احتساب کرتا رہے، وہ اللہ کی توفیق سے کامیابی سے ہمکنار ہوگا، اور بطور نفع انشاءاللہ عز و جل اسے جنت میں داخلہ نصیب ہوگا۔ اور اگر ایسا کرنے کے بجائے وہ خواب غفلت کا شکار رہے تو خسارے میں رہے گا، جس کے نتیجے میں خدا نہ خواستہ جہنم میں داخلے کا سبب بن سکتا ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ نے آسان اور بہتر انداز میں فکر مدینہ یعنی اپنا محاسبہ کرنے کے بارے میں جو ہماری رہنمائی فرمائی، وہ واقعی قابل تحسین اور لائق عمل ہے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اس پرفتن دور میں نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے طریقوں پر مشتمل شریعت و طریقت کا مجموعہ
बनाम मदनी इनामात बसूरत सवालात हमें अता फरमाया है। इस्लामी भाइयों के लिए 72, इस्लामी बहनों के लिए 63, इल्म दीन के तलबा के लिए 92, दीनी तालिबात के लिए 83 83, मदनी मुन्नों और मुन्नियों के लिए 40 और खुसूसी इस्लामी भाई यानी डेफ जो कुव्वत गोयाई और समाज से महरूम है, इनके लिए भी अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने 27 मदनी इनामात अता फरमाए। यानी मेरे शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत के दिल में मुसलमानों की इस्लाह का जज्बा कैसा है कि सरकार के उम्मती जन्नत में ले जाने वाले काम करे और जहन्नम में जाने वाले अमाल से बचे, कि बड़े तो बड़े, छोटे तो छोटे, तलबा तो तलबा, मुन्ने तो मुन्ने, गूंगे बैरे नाबीना इस्लामी भाइयों को भी मदनी इनामात का तोहफा अता फरमा दिया कि वो भी नेकी के रास्ते पर आ जाएं, वो भी नेकी के काम पे चलें, इस मुआशरे के फाल शहरी बने। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मेरे शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने ये जो फिक्र मदीना मदनी इनामात का सिलसिला दावत इस्लामी में क्यों शुरू किया, आप इसकी वजह बयान करते हुए इरशाद फरमाते हैं कि मदनी काम में तरक्की, अखलाकी तरबियत, तकवा मिले, इस गरज से मैंने मदनी इनामात का सिलसिला शुरू किया। मेरे प्यारे इस्लामी, जब मालूम होता है, अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं कि जब मालूम होता है कि फुला इस्लामी भाई और या फुला इस्लामी बहन का मदनी इनामात पर अमल है, तो मेरा दिल बाग बाग बल्कि बाग मदीना हो जाता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह के वली, आप फरमाते हैं जब किसी के बारे में सुनता हूं कि वो फिक्र मदीना करते हैं, मदनी इनामात पर अमल करते हैं, मेरा दिल बाग बाग बल्कि बाग मदीना हो जाता है। अल्लाह के वली का दिल खुश करना, अपने पीरो मुर्शिद का दिल खुश करना, एक नेक शख्स का दिल खुश करना, अल्लाह अकबर, कैसी सआदत की बात है। बल्कि आप फरमाते हैं कि जब सुनता हूं कि फुला ने जबान और आंखों का या इनमें से किसी एक का कुफले मदीना लगाया है, तो अजीब कैफो सुरूर हासिल होता है। मदनी इनामात के मुताबिक अमल करने वालों को अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने अपनी दुआओं से नवाजा है। आइए मीठे मीठे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाजरीन, अमीर अहले सुन्नत की दुआओं का हिस्सा ले, अल्लाह के वली की दुआओं का हिस्सा ले। मेरे शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत मदनी इनामात के बारे में क्या फरमा रहे हैं? किसको? मदनी इनामात के आमिल को। क्या कह रहे हैं? अल्लाह आपको मदीना मुनव्वरा के सदा बहार फूलों की तरह मुस्कुराता रखे, आमीन। कभी भी आपकी खुशियां खत्म ना हो। हयात ममात यानी जिंदगी और मौत, बरज़ख व सकरात, हालत नज़ा और क़यामत के जासोस लम्हात में भी हर जगह मुसर्रतें और शादमानियां नसीब हों। अल्लाह अज़्ज़ वजल आपकी और तमाम कबीले की मग़फ़िरत करे। जन्नतुल फिरदौस में आपको प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का पड़ोस अता फरमाए, जवार अता फरमाए। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया मदनी इनामात पर अमल करने वालों के लिए विलायत की दुआ करते हुए अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, तू वली अपना बना ले उसको रब्बे लम यजल, मदनी इनामात पर करता है जो कोई अमल। सुभान अल्लाह। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, वाकई अगर हम फिक्र मदीना के बारे में तफसीली मालूमात हासिल करना चाहते हैं और फिक्र मदीना पर इस्तिकामत पाना चाहते हैं, पाबंदे सुन्नत बनना चाहते हैं, ईमान की हिफाजत का जज्बा पाना चाहते हैं, तो दावत इस्लामी के मकतबतुल मदीना से किताब मिलती है, उसका नाम है फिक्र मदीना। इस किताब में फिक्र मदीना अपने अमाल का मुहासबा करने की जरूरत व अहमियत, इसके फवाइद, कुरान और हदीस की रोशनी में मुहासबा करने का सबूत और बुजुर्गान दीन की फिक्र मदीना के वाक़यात मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बयान है। या अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया के रिसाले भी मौजूद हैं, नेक बनने का नुस्खा, और मैं सुधरना चाहता हूँ। आप लीजिए, मकतूबुल मदीना से तलब कीजिए, इसको पढ़िए, तकसीम कीजिए, अमल कीजिए और फिक्र मदीना पर ज़हन बनाइए, आखिरत की फिक्र कीजिए। और जो मदनी चैनल के नाज़रीन है, जहां मकतबतुल मदीना करीब अवेलेबल नहीं है, दूसरे मुल्कों में है और जगहों पर है, वो दावत इस्लामी की वेबसाइट www.dawat-islami.net से इन किताबों को पढ़ भी सकते हैं, इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं और इनको प्रिंट आउट भी हासिल किया जा सकता है। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मदनी इनामात के बारे में अगर ये कहा जाए कि ये नजात की राह पर चलने का बेहतरीन जरिया है, तो शायद ये गलत ना होगा, क्योंकि इनमें बाज मदनी इनामात फराइज पर, बाज वाजिबात पर, बाज सुन्नत और मुस्तहब्बात पर मुश्तमिल है और यकीनन ये तमाम काम उखरवी नजात का बाइस हैं। आइए इनमें से चंद मदनी इनामात के बारे में हम सुनते हैं। अब मदनी नाम है, पहला मदनी नाम है
کیا آج آپ نے کچھ نہ کچھ جائز کاموں سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کی؟ نیز کم از کم 2 کو ترغیب دلائی؟ اب یہ پہلا مدنی انعام ہے. مدنی چینل کے ناظرین بھی سوچتے ہیں انعام کیا ہے. جی ہاں، یہ انعام ہے. اور نیت کیا ہے؟ اللہ اکبر. بلا شبہ نیت کرنا ایک ایسا عمل ہے جو محنت کے اعتبار سے بے حد ہلکا مگر اجر و ثواب کے لحاظ سے بے حد عظیم ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر نیک و جائز کام سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیں. حتیٰ کہ کھانے پینے، سونے جاگنے، لباس پہننے، نکاح کرنے میں بھی اچھی نیتیں شامل حال کر لیں. نیز کھانے پینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت پر قوت حاصل کرنے کی نیت ہو. لباس پہنتے وقت یہ نیت ہو کہ اللہ نے مجھے جن چیزوں کو چھپانے کا حکم دیا ہے اسے چھپا رہا ہوں. اور اللہ کی نعمت کے اظہار کی بھی نیت ہو کہ اللہ رب نے کپڑے دیے ہیں، رب نے نعمت دی، میں اس کا اظہار کر رہا ہوں. سونے سے یہ مقصود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عبادات فرض کی ہیں ان کو ادا کرنے میں قوت حاصل کروں گا، مدد حاصل کروں گا. اور نکاح کرنے میں پاک دامنی حاصل کرنے اور حرام سے بچنے کی نیت ہو تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، واقعی ہمارے یہ اعمال ثواب بن جائیں گے اور ثواب کا بے انتہا خزانہ ہمارے ہاتھ آئے گا. تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمدللہ ہمیں نیتیں بتائی جاتی ہیں، نیتیں کروائی جاتی ہیں. میرے پیارے اسلامی بزرگان دین سے منقول ہے کہ اکثر چھوٹے اعمال کو نیت بڑا کر دیتی ہے اور بہت سے بڑے بڑے اعمال نیت کی وجہ سے چھوٹے ہو جاتے ہیں. حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اعمال کا ستون نیتیں ہیں. عمل نیت کا محتاج ہے تاکہ اس کی وجہ سے بہتر ہو جائے، جبکہ نیت بذات خود خیر یعنی بھلائی ہے، اگرچہ کسی رکاوٹ کی وجہ سے عمل دشوار ہو جائے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اچھی اچھی نیتوں پر عمل کریں، اچھی اچھی نیتیں کریں. اس کو سیکھنے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہمیں آنا پڑے گا. جی ہاں، دعوت اسلامی کا مدنی چینل کا ہمیں باقاعدہ ناظر بننا پڑے گا. ہمیں دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے برکتیں حاصل کرنی پڑیں گی. ہمیں کتابوں سے علم دین سیکھنا ہے. ہمیں امیر اہل سنت کے فرمودات کو سننا ہے. ہمیں مدنی مذاکرے کو دیکھنا ہے. ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جو مدنی درس ہوتا ہے اس میں برکتیں حاصل کرنی ہے. ہمیں دعوت اسلامی کے ساتھ مدنی قافلوں کا مسافر بننا ہے. اور بالخصوص جو یوم تعطیل اعتکاف ہے، جو چھٹی والے دن اعتکاف ہوتا ہے، اس کی بھی برکتیں پائیں. اور اکثر وقت مسجد میں گزارتے ہیں جو یوم تعطیل اعتکاف کرتے ہیں، اس سے مسجدیں آباد ہوتی ہیں. ایک ایک لمحہ عبادت میں گزارنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے. مسجد سے محبت کرنے میں اپنا زیادہ وقت گزارنے کی بڑی فضیلت ہے. حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ مسجد میں کثرت کے ساتھ آنے جانے والا، آمد و رفت رکھتا ہے، تو اس کے ایمان کی گواہی دو. اللہ اکبر. جی ہاں، مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب تم دیکھو کہ کوئی شخص کثرت کے ساتھ مسجد میں آنے جانے والا ہے، اس کے ایمان کی گواہی دو. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ 10 سورہ توبہ آیت نمبر 18 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اللہ کی مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان لاتے اور نماز قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں. سبحان اللہ. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے امیر اہل سنت نے جو مدنی انعامات کا تحفہ عطا فرمایا ہے، اس میں 5 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد میں باجماعت پڑھنے کا بھی اسلامی بھائیوں کو ذہن دیا ہے، مردوں کو ذہن دیا ہے. آپ نے فرمایا کیا آج آپ نے 5 نمازیں مسجد کی پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت ادا فرمائی، نیز ہر بار ایک کو اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش فرمائی. اب میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس مدنی نام کے مطابق امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے نیک بننے کا نسخہ صفحہ 11 پر فرماتے ہیں کہ صرف اس ایک مدنی نام پر اگر کوئی صحیح معنوں میں کاربند ہو جائے تو اس کا بیڑا پار ہو جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. واقعی 5 نمازیں باجماعت مسجد کی پہلی صف میں جو ادا کر لے، آپ فرماتے اس کا بیڑا پار ہو جائے. اللہ اکبر. امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि जिस मुसलमान पर फर्ज नमाज का वक्त आए वो नमाज के लिए अच्छे तरीके से वुजू करे, उसे खुशू खुजू के साथ अदा करे, तो ये नमाज उसके पिछले गुनाहों के लिए कफारा हो जाएगी जब तक के कबीरा गुनाहों का इर्तिकाब ना करे, और ये अमल सारी जिंदगी जारी रहेगा, यानी वो नमाज उसके गुनाहों का कफारा बनती रहेगी। सुभान अल्लाह। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, इस मदनी इनाम में पहली सब में नमाज पढ़ने की भी तरगीब दिलाई गई है, जिसके मुतालिक हदीस पाक में फरमाया गया कि अगर लोगों को मालूम हो जाए कि आजान देने और पहली सब में नमाज पढ़ने का कितना अजर है, तो फिर उन्हें कुरान अंदाजी के बगैर ये सादत हासिल ना हो, तो फिर इनकी खातिर जरूर कुरान अंदाजी करेंगे। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, ए काश ए काश ए काश कि हमें नमाज बाजमात पढ़ना नसीब हो जाए। तो नमाज अगर हम दुरुस्त पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए कुरान दुरुस्त पढ़ना आना चाहिए। अगर कुरान दुरुस्त आता होगा तो ही हमारी नमाज दुरुस्त होगी। तो दावत इस्लामी के मदनी माहौल में अल्हम्दुलिल्लाह मदरसतुल मदीना बराए बालिगान है, आप उसमें दाखिला लीजिए। जो बैरून मुल्क के नाजरीन हैं वो मदरसतुल मदीना ऑनलाइन के जरिए कुरान पाक पढ़ सकते हैं। जी हाँ, कुरान दुरुस्त पढ़ना आना ये जरूरी है। इसी तरह अपने मदनी मुन्नों मुन्नियों की तरबियत के लिए अगर आप उन्हें मदरसतुल मदीना में दाखिला दिलवाएंगे, जी हाँ, आजकल तो कई स्कूल ऐसे हैं जिनमें पेपर हो चुके हैं, आप दाखिल करवाइए ना, आप भेजिए तो सही। इंशाअल्लाह आपके बच्चे कुरान दुरुस्त पढ़ना सीख जाएंगे, और जब कुरान दुरुस्त पढ़ना सीख जाएंगे, सिर्फ बच्चों का नहीं बड़ों के लिए भी। इमाम जलालुद्दीन सुयूती शाफई रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी किताब में लिखते हैं कि जब कोई शख्स कुरान याद करना शुरू करता है, कुरान को याद करना शुरू करता है और उसका इंतकाल हो जाता है, उसका इंतकाल हो जाता है, अल्लाह तबारक व ताला उसकी कब्र पर 2 फरिश्ते मुकर्रर कर देता है जो उसको कुरान याद कराते हैं। यहां तक कि वो अल्लाह तबारक व ताला से इस हाल में मिलता है कि उसे कुरान याद होता है। शरहु सुदूर में इमाम जलालुद्दीन सुयूती शाफई रहमतुल्लाह बुजुर्ग के हवाले से इसको नकल किया है। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाई, आइए, कितनी बड़ी सादत की बात है कि कब्र में फरिश्ते कुरान याद करवा रहे हों। सुभान अल्लाह। दावत इस्लामी के मदनी माहौल से कुरान को याद कीजिए, कुरान को पढ़िए, ये सादत की बात है कि वाकई बहुत बड़ी नेमत है हमारे पास दावत इस्लामी का मदनी माहौल। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, ए काश कि हम कुरान पढ़ने वाले बने, हम फिक्र मदीना करने वाले बने। मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया ने हमें जो मदनी इनामात अता फरमाए, उसमें शर्म हया के हवाले से अमीर अहले सुन्नत ने आँखों की हिफाजत के मामले में बहुत ज़्यादा हमें ताकीद फरमाई है। और इस तरह मदनी इनामात के ज़रिए अपने मुहिब्बीन, अपने मुरीदीन, अपने मुतल्लकीन को बाहया और निगाहों की हिफाजत का जहन देने की कोशिश फरमाई है। मदनी इनाम नंबर 37 में आप फरमाते हैं कि क्या आज आपने अपने घरों के बरामदों से बिला ज़रूरत बाहर नीज किसी और के दरवाज़ों वगैरह से उनके घर के अंदर झांकने से बचने की कोशिश की? अल्लाह अकबर। मेरे मीठे मीठे इस्लाम भाई, आज इल्म दीन से दूरी, फिक्र आखिरत से कमी के सबब बाज लोग घरों के दरवाज़ों से बिला झिझक झांकने की आफत में मुब्तला नजर आते हैं। अल्लाह अकबर। बिल फर्ज दरवाज़ा खुला ना हो तो उचक उचक कर झांकने की कोशिश करते हैं, दर्ज में से झांकते हैं, खिड़की में से झांकते हैं, पर्दा हटाकर झांकते हैं। इस बात की कोई परवाह नहीं करते कि कोई अपने घर में किस तरह बैठा होगा। याद रखिए, किसी के घर के अंदर झांकना शरीयत में इसकी सख्ती के साथ ममानियत है। ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान इब्न निशान है, जिसने इजाजत मिलने से पहले ही पर्दा हटाकर मकान के अंदर नजर की तो घर वालों के सितर को देखा, उसने ऐसा काम किया जो उसके लिए हलाल न था। हत्ता कि उसके देखते वक्त अगर कोई बढ़कर उसकी आंख फोड़ दे तो इस पर उसे यानी आंख फोड़ने वाले को शर्म न दिलाऊंगा कि अगर कोई ऐसे दरवाजे के पास से गुजरा जिस पर कोई पर्दा नहीं था और वो खुला हुआ भी था, लिहाजा उसने बिला कसद देखा, तो उस पर गुनाह नहीं बल्कि खता घर वालों पर है। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, वाकई मुफस्सिर शहीर हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैहि इस हदीस के तहत अल्फाज उसे शर्म न दिलाऊंगा के तहत फरमाते हैं
यानी आंख फोड़ देने वाले को ना तो कोई सजा दूंगा ना मलामत करूंगा, क्योंकि यहां कसूर उस झांकने वाले का है। याद रहे, अहनाफ के नजदीक यह फरमान आलिशान डराने धमकाने के लिए है, वरना इस आंख फोड़ने वाले से आंख का किसास जरूर लिया जाएगा। कि रब ताला फरमाता है कि आंख तो आंख के बदले में फोड़ी जा सकती है, ना कि तांग झांक के इवज। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, वाकई शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहु मुलालिया चाहते हैं कि हम बाहया बन जाएं। शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहु मुलालिया चाहते हैं कि हम गीबत ना करें, हम चुगली ना करें, हम झूठ ना बोलें, हम सच बोलें। तो हमें मदनी इनामात के रिसाले को ले लेना चाहिए, हमें फिक्र मदीना को अपना मामूल बना लेना चाहिए, और मदनी इनामात के जरिए जहां फराइज व वाजिबात पर इस्तिकामत हासिल होती है, वहीं अपने अंदर पाई जाने वाली कई एक मुआशरती और अखलाकी कमजोरियों को दूर करने का भी मौका मिलता है। लिहाजा अगर हम सही मानों में अल्लाह अज़्ज़ा वजल के फर्माबरदार, सच्चे आशिक रसूल और बाअमल मुसलमान बनना चाहते हैं, तो हमें शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत के अता करदा मदनी इनामात को जरूर अपनाना चाहिए। ये मदनी इनामात नजात के रास्ते पर ले जाने वाले हैं। ये मदनी इनामात नेक बनने का बेहतरीन मदनी नुस्खा है। ये मदनी इनामात बिलखुसूस गुनाहों के मरज के लिए बेहतरीन दवा साबित होते हैं। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहु आलिया फरमाते हैं, मुझे मदनी इनामात से प्यार है। अगर आपने अल्लाह की रिजा और सच्चे दिल से इनको कबूल करके इन पर अमल शुरू कर दिया, तो जीते जी बहुत जल्द इसकी बरकतें देख लेंगे। आपको इंशाअल्लाह सुकून कल्ब नसीब होगा, बातिन की सफाई नसीब होगी, खौफ खुदा और इश्क़ मुस्तफ़ा के चश्मे आपके कल्ब से फूटेंगे। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपके इलाके में दावत इस्लामी का मदनी काम हैरत अंगेज तौर पर बहुत ज्यादा तरक्की करेगा। चूंकि मदनी इनामात पर अमल अल्लाह की रिजा के हुसूल का जरिया है, लिहाजा शैतान बहुत ज्यादा सुस्ती दिलाएगा, शैतान तरह तरह के हीले बहाने लगाएगा कि दिल नहीं लगता, मगर हिम्मत मत हारिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल दिल लग ही जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मदनी इनामात पर अमल करने की मैं भी नियत करता हूँ, आप भी नियत कर लीजिए। इंशाअल्लाह मदनी इनामात पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। जिनका दिल में इरादा बनता हो, जी हाँ, मकतबतुल मदीना से रिसाला तलब कीजिए और उसको पढ़िए तो सही, देखिए तो सही। और मदनी चैनल के नाजरीन, आप दावत इस्लामी की वेबसाइट से डाउनलोड कीजिए और फिक्र मदीना की ऐप आप लीजिए, और इस पर आपके लिए अंग्रेजी के अंदर भी मौजूद है और मुख्तलिफ किस्म की जबानों के अंदर आप ये मदनी इनामात का रिसाला डाउनलोड कर सकते हैं, फिक्र मदीना कर सकते हैं। अपने मोबाइल फोन पर ऐप डाउनलोड करके उसी के अंदर फिक्र मदीना शुरू कर दीजिए। अब एहतसाब करना है, चूंकि ये सहाबा का तरीका है, चूंकि ये औलिया का तरीका है, तो नेक लोगों का तरीका सुभान अल्लाह हमारे लिए काबिल तकलीद होता है। नेकों के सदके में इंशाअल्लाह हम भी नेक बनी जाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल मदनी इनामात पर अमल करने के लिए अगर हम वक्त मुकर्रर कर लें फिक्र मदीना के लिए, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें पता चलेगा। इस रिसाले में मौजूद है कि अत्तार का प्यारा कैसे बनते हैं, अत्तार का दोस्त कैसे बनते हैं, अत्तार का मंजूर नजर कैसे बनते हैं, अत्तार का महबूब कैसे बनते हैं। इस रिसाले का मुताला कम अज कम एक बार जरूर कीजिए। और आइए नियत भी करते हैं कि फैजाने मदनी इनामात हिस्सा पाने के लिए हर माह मदनी इनामात का रिसाला हासिल किया करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। एक वक्त मुकर्रर करके रोजाना फिक्र मदीना की सादत भी पाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, और हर माह पाबंदी के साथ अपने जिम्मेदार को मदनी इनामात का रिसाला जमा भी करवाएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आज के बयान में हमने मदनी इनामात के हवाले से मदनी फूल हासिल किए कि फिक्र मदीना करना यह बुजुर्गों का पसंदीदा तरीका है। कुरान और हदीस में जा बजा मुहासबा करने की तरगीब आई है। आमिलीन मदनी इनामात से अमीर अहले सुन्नत खुश होते हैं, आमिलीन मदनी इनामात को अमीर अहले सुन्नत की दुआओं का हिस्सा नसीब होता है। आमिलीन मदनी इनामात को कुरान और हदीस में बयान करदा बाज अहकाम पर अमल और बुजुर्गों के बाज मामूलात को अपनाने की सादत मुयस्सर आती है। मदनी इनामात जन्नत में ले जाने वाले और जहन्नम से बचाने वाले अमाल का मजमुआ है। मदनी इनामात राह निजात हैं और मदनी इनामात
बुजुर्गान दीन की यादें ताज़ा करते, गुनाहों से नजात दिलाते, नमाजी और सुन्नतों का पैकर बनाते। अलगरज मदनी नामात पर अमल दुनिया और आखिरत में कामयाबी का जरिया है। मेरे मीठे मीठे इस्लामी, मैं भी नियत करता हूँ, आप भी नियत कीजिए, मदनी चैनल के नाज़रीन भी नियत कीजिए। इंशाअल्लाह शेख तरीक़त अमीर सुन्नत मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी दामत बरकातुहु आलिया की तरफ से जो अता करदा मदनी नामात है, इंशाअल्लाह इसको लेकर, इसको पढ़कर अमल करेंगे और अपना इसको मामूल बनाएंगे। इंशाअल्लाह फ़िक्र मदीना की मामूल बनाए। मेरे मीठे मीठे इस्लामी और मदनी चैनल के नाज़रीन, बयान को इख्तिताम की तरफ लाते हुए सुन्नत की फजीलत बयान करने की सादत हासिल करता हूँ। ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में मेरे साथ होगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। मैं मुबल्लिग बनूं सुन्नतों का, खूब चर्चा करूं सुन्नतों का, हो करम बहरे खा